जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बेतनटी थाना अधीन 18 नंबर जातीय राजपथ नया पुरुषोत्तमपुर ठारे बुधवार अपराह्न 3:30 रोगी गाड़ी झारखंड कटक फेरुवा एक आम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होई ओलटी पड़ू जड़े गुरुतर आहत होता बेले अन्य जड़े चालक सामान्य आहत होती। हस्तगत सूचना मुताबक कटकरू रोगी नहीं मंगलवार राति झारखंड जाइथिबा ओडी 34D 1740 नंबर विशिष्ट आम्बुलेंस टी कौनसी कारणरू 18 नंबर जातीय राजपथ नया पुरुषोत्तमपुर ठारे भारसाम्य हराई रास्ता पार्श्वस्थ माइल खुंट देहरे पिटी होई ओलटी पड़ता फल कटक अंचल चालक सामान्य आहत होता बेले गाड़ी में बसता अन्य जड़े युवक झारखंड अंचल गुरुतर आहत होते से बारिपदा पेयर मेडिकल भर्ती करा बेले दुर्घटनाग्रस्त आम्बुलेंस को क्रेन साहाय्य उद्धार कर निज हेफाजत को नहीं बेतनटी पुलिस चालक जनक निज आसवा पर आखि लगी यही दुर्घटना घटी अनुमान करुच्ची पुलिस। परवर्ती खबर करंजिया बनखंडर गड़छड़ा दंताहाती उपद्रव पहाड़ी साई भांगिला 2टी घर। करंजिया बनखंडर किछि मास व्यवधान पर मंगलवार एक दंता केन्दुझर जिला नदी पार हो बड़देउली निकट में पहुंची। अपराह्न 4 घटिका समय दंताहाती पहाड़ी साई ठारे 2टी घर भांगी सूचना मिली। ग्रामर हरिचंद्र नायक सुरमा बेहरा घर भांगी गच्छित थिबा धान चाउल खाइबा सहित निकट में व्यापक परिवा फसल नष्ट करिछि दंताहाती। ग्रामवासी माने वन विभाग को खबर देवा परे करंजिया बनखंड अधिकारी सुब्रत पात्र निर्देश क्रमे टंगाविला सेक्शन वनपाल देवश्री महंत नेतृत्व में वन विभाग एक दल घटनास्थल पहुंची नियोजित रही ग्रामवासी को जंगल भीतर को न जावाक परामर्श देते। परवर्ती खबर खुंटा ब्लॉक स्थित रबर चाष एवं प्रक्रियाकरण यूनिट परिदर्शन कले मयूरभंज जिलापाल। सूचना अनुसार मयूरभंज जिलापाल दत्तात्रेय भावदेव सिंधे बारिपदा निर्वाचन मंडल खुंटा ब्लॉक स्थित रबर चाष और प्रक्रियाकरण यूनिट परिदर्शन करथिबा नै बुधवार दिन प्राय 3 घटिका समय सोशल मीडिया माध्यम सूचना प्रदान करछन्ति। तेबे रबर चाष हेउथिबा वृक्षरोपण रबर प्रस्तुति सहित जीविका कार्यकलाप को नहीं आलोचना करिसेंति जिलापाल दत्तात्रेय भाव साहेब सिंधे। परवर्ती खबर निर्वाचन पर सुरक्षा दृष्टि जयपुर विभिन्न स्थान पुलिस चेकिंग। मयूरभंज जिलार जयपुर थाना अधीन विभिन्न स्थान में सुरक्षा दृष्टि आगामी साधारण निर्वाचन पर गुरुवार राति 8 घटिका ठारू पुलिस चेकिंग करा जाउछि। जिला बाहर और जिले में चलाचल करुवा 2 चकिया और 4 चकिया जान गुड़ी को चेकिंग करी तन्न तन्न करी जांच करा जाउछि। परवर्ती खबर बामनाशाल ठारे पूजार्चना कले मंत्री बासंती हेम्ब्रम। करंजिया विधायिका तथा राज्य महिला शिशु विकास मंत्री बासंती हेम्ब्रम उपरे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पुनः आस्था प्रकट करी दलीय टिकट प्रदान कले। दिवा 11 घटिका समय करंजिया स्थित ऐतिहासिक बामनाशाल ठारे पहुंची पूजार्चना करी आशीष भिक्षा करिसेंति। तांको सहित केन्दुझर सांसद प्रार्थी धनंजय किस्कु नवागत मंडली संयोजक गिरिधारी पुष्टि और दिलीप कुमार साहू सुनील माइती अध्यक्षा पपी पुष्टि ब्लॉक अध्यक्षा सुभद्रा मारंडी उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र महांत जिला परिषद सभ्य जसना राणी नायक प्राक्तन जिला परिषद सभ्य समाईपूर्ति नारी नेत्री तथा काउंसिलर नमिता खटियाल रिनू प्रिया लता सिंह अनिता छातर भावग्राही महांत प्राक्तन मंडली युव सभापति रोहित पुष्टि महेश्वर नायक प्रमुख उपस्थित थिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन उठाणी नुआगाँ ग्रामर बुधवार सकाळ 9टा समय बेतनटी अबकारी थाना पक्षर चढ़ाऊ करा जाय चरा गंजेई जबत करने सहित यह बेआईन कारबार जड़ित जनक गिरफ कर कटचाण करा जायछि। गिरफ गंजेई व्यवसायी जनक होउचंती उठाणी नुआगाँ ग्रामर प्रताप चंद्र बेहरार 32 वर्षीय पुओ गदा ओरफ गदाधर बेहरा। गदाधर चरा गंजेई चलाचालाण एवं व्यवसाय करुवा खबर पाई बेतनटी अबकारी थाना प्रकाश साहू सदल बेले उठाणी नुआगाँ ग्राम में चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय 1 किलोग्राम 400 ग्राम ओजनर
ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଦାଧରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଦାଧରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଠପାଳ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଛକରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 10:30 ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜନୈକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ ମସିରାଙ୍କାଟି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଧନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାସ୍କରଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଡି 11 AB 4327 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲଙ୍ଗଳକଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ଦିଲ୍ଲୀପ ମାରଣ୍ଡି ଏବଂ ଭାସ୍କର ବାରିପଦାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଭାସ୍କର ପଛରେ ବସିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରରେ ଗାଡ଼ିଟି ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ ଭାସ୍କରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ପିଏମ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁତାର କୁମାର ମହାନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଗୁନାଡିହା ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ ବେଗୁନାଡିହା ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଳକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଜଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଜଜପୁର କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବସବାସ କରୁଥିବା ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ବିଶେଷ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ ଜଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତଥା ଶିମିଳିପାଳ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ଦରଦରା କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ଅଧୀନ ତଥା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଦୁଧିଆଣି ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସଲେଇବେଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇଲେନ୍ସର ବଦଳାଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ବଜାର ଛକରେ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଡେଲିଂ କରିବା ବାହାନାରେ ବାଇକ୍ର ସାଇଲେନ୍ସର ବଦଳାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଜାର ଛକରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏକ ପଲ୍ସର ଏବଂ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ଅଟକ ରଖି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିର ସାଇଲେନ୍ସର ବଦଳାଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ 7ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ବନାଗ୍ନି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ବାହିନୀର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ନି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନାହିଁ। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ତତ୍କାଳ ଖବର ମିଳୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ବା PCCF ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶିମିଳିପାଳର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବାଘ ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଘ ଛୁଆଟି ବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଯେଉଁ 4-5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବନାଗ୍ନି ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ଛୋଟ ଧରଣର। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ନି ହୋଇନାହିଁ। କୌଣସିଠାରେ 3ରୁ 4 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ବଡ଼ଚାଟ୍ରା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତ ବୟସ 19 ବର୍ଷଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଉମାଶଙ୍କର ମହାରଣାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ନ କଲେ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ମେଘନାଥ ମହାନ୍ତ, ଆଇନଜୀବୀ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଛୋଟଲାଲ ମହାନ୍ତ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ବଡ଼ଚାଟ୍ରା କେନାଲ ଛକରେ ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ଯୁବକ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା କ୍ରମେ 95/2024ରେ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବଳରାମ ରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦଳା ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୁଣ୍ଟା ବଜାର ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରର ପଛପଟ କାନ୍ଥ ଇଟା ଖୋଲି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୋକାନ ମାଲିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳେ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଚୋରମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ବଟମ୍ ମୋବାଇଲ ଓ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଆଇଆଇସି ସୁଜାତ ଖମାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାରିପଦାରୁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋର କିମ୍ବା ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଟେର ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ବ୍ଲକ ଛାତନା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁଜରାଟରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ତାମିଲନାଡୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଣ୍ଡିଖାଳ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଣ୍ଡିଖାଳ ଗ୍ରାମର ବାରିଶ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାଗା ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ବଡ଼ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବର୍ଷକ ତଳେ ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ାମପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୁ ମହାନ୍ତ ବୟସ 25 ବର୍ଷଙ୍କ ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମା ଝିଅ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଘରକୁ କେବେ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ାମପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୁ ମହାନ୍ତ ମା ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଝିଅ ସହ ଯୁବକ ଅଜୁ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ମା ଭାଗା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଜୁ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅ ଉଭୟ ଭାଗା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଗା ସେଠାରେ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ କୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର 3 ଦିନ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଖାଣ୍ଡିଖାଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତ ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଭାଗାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।